आज 17 सेप्टेम्बर 2024 दिन मंगलवार भाद्रमास शुक्लपक्ष कन्या 2 दिन आज तृतीय और नक्षत्र चतुर्दशी दिवा 11:44 पर्यंत शतभिक्षा नक्षत्र दिवा 1:53 पर्यंत कुंभचंद्र दंड 60 अहोरात्र सूर्य दर्शन 5:35 और सूर्यास्त 5:45 आज मकर राशि घात 12 और आज मिथुन राशि घात चंद्र आज शुभ बेला प्रथम समय दिवा 7:13 पर्यंत दिवा 9:38 दिवा 10:26 पर्यंत रात्र 8:04 रात्र 11:15 पर्यंत निषेध खाद्य आज विधि द्रव्य ओ दिवा 11:44 पर आमिष भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेब। एही क्रम रे सबठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। आज आपणकर मन पवित्रता भर रहइबो आध्यात्मिक दिगरे अधिक मन लागिबो वैदेशिक व्यापार संबंधी भल खबर पाइबे तेज खर्च बढ़ा हेतु आप चिंतार रहीपारती आपण भाग्यर संपूर्ण रूपे साथ मिल आपण रचनात्मक कम लोक मैंने प्रभावित हे बढ़िया चाकरी सुजोग मिल पाए आपण आज दिनटी एक भिन्न अनुभव और एक भिन्न अनुभूतिर दिन रहा निज जीवन साथी मतभेद मतद्वंद मतमतांतर कली झगड़ा आदि सब दूरे अन्य प्रति भल पाइबार वृद्धि हे भांगी जाइए संपर्क जोड़ी हे पारिवारिक जीवन में सुख शांति वृद्धि देखा मिल आज व्ययर परिमाण कम किसी शुभ खबर प्राप्त करेंगे भाई भौणी मध्य संपर्क वृद्धि पाइब व्यक्तिगत जीवन में आनंद और शांति प्राप्त हो अनेक दिन जदि मानसिक अशांति किसी चलुला तो ताहार समाधान रास्ता टी खोली पारे कर्म जीवन में रास्ता उन्मुक्त हो निजप चिंता करें हठात कौन निष्पत्ति बदल पारती निजक सजाड़ा चेष्टा करेंगे निजक परिवर्तन रूप में देखा चेष्टा करेंगे कहीं आपन को साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाइबे आज दिनटी आपण लगे स्वप्न और आशा सार्थक होगापर दिनटी सुख और सौभाग्य वृद्धि हे चाकरी पेशा व्यक्ति को अधिकारी सहयोग प्राप्त हो स्थगित थी कार्य अतिशीघ्र पूरा हो संगीत शुणा मन में आग्रह बढ़ जीवन साथी व्यवहार प्रेम भर छात्र छात्री मान लगे दिनटी अत्यंत शुभ स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता ना स्वास्थ्य भल ही पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सफलतार सहित संपन्न करें आर्थिक स्थिति भल धार्मिक यात्रा करिपारंती मन ईश्वर अभिमुखी हो आज संगीत शुणा मन में आग्रह बढ़ कला और संगीत क्षेत्र व्यक्ति लगे दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप ग्राम देवता दर्शन करूँ एवं आज आप कहार भी उद्धार दिंतु ना कि नियंतु ना यह आपण शुभ सब्यस्त हो। वृष राशि विषय जाना बंधु आपको कौन कम साहाय्य करेंगे माता पिता संतान को क्यारियर को नहीं सजग रहे छात्र मन में विभिन्न प्रकार कथा घूरी बुल समस्या मान समाधान कौन नुआ कौशल अवलंबन करेंगे परिश्रम मुताबक फल आपको अवश्य प्राप्त हो व्यवसाय अचानक धन लाभ हो पारिवारिक जीवन सुखमय छात्र को सिनियर्स का सहयोग मिल आज दिन आपको लगे मिलामिशापूर्ण विदेशी कारोबार संबंधित भल खबर प्राप्त करेंगे विद्यार्थी को आज अधिक परिश्रम करने पड़ो कर्म क्षेत्र में सहकर्मी मानकर असहयोग देखा अभिनय क्षेत्र में कार्य कर व्यक्ति लगे दिनटी शुभ व्यावसायिक कम दूरयात्रा को जी आज अଯଥା खर्च वृद्धि देखा मिल तो भाई खर्च करूँ सामान्य आलस्य अनुभव करें अर्थाभावर आभास मिल मान सम्मान उपर आँच आसपे से खराब मित्र और कुसंग ठार आज संपूर्ण भाव में दूरे रुहतु ना तो समस्या बढ़ी पारे मन मुताबक कार्य कर किसी बाधा आसपे शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही कारण किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे से आपण पाणीपाग अनुजाई खाद्यपेय पर सावधानता अवलंबन करूँ तेरे दाम्पत्य जीवन भल स्वामी स्त्री मध्य मधुरता बजाय पितापुत्र संपर्क सुदृढ़ हो धैर्य हेतु पुरस्कार पाइबे विफलतार लाभ प्राप्त करेंगे आज निजप चिंता कर दिनटी कौन अप्रिय परिस्थिति पड़ पारती से आज आप प्रत्येक कार्य को धैर्य और विवेकपूर्ण भाव में कर कहीं आपंकर विरुद्धाचरण करें अଯଥା अर्थ व्यय घटीपे क्या भी आर्थिक देनऋण कार्य आज आप सामिल हूँ ना तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप माँ दुर्गा दर्शन करूँ और आज आप लाल रंगर वस्त्र परिधान करूँ कि लाल रंगर कौन गोटे जिनिस निज पाखे रखु एवं ता सहित आज आप ब्लैक कलर को अवॉइड करूँ यह आपण शुभ सब्यस्त हो। मिथुन राशि विषय जाना आज आप भाग्यर पूरा साथ मिल व्यवसाय प्रचार प्रसार किसी योजना प्रस्तुत करेंगे जीवन साथी पूरा सहयोग प्राप्त हो न्यायिक मामला आप पक्ष हो पाए सामाजिक प्रतिष्ठार वृद्धि हो लव लाइफ दिनटी शुभ धन संपदा मामला बुद्धिमतार कम करूँ राजनीति क्षेत्र व्यक्ति विशेष को नुआ दायित्व मिल पाए
महिला को आज जीवनसाथी ठार उपहार मिल। आज दिन आपण लगे सब दृष्टि भल। प्रभु ध्यान में मन को शांति मिल। वयोज्येष्ठ प्रति मन में प्रेम भाव व्यापार क्षेत्र में व्यक्ति को अचानक धन लाभ प्राप्त हो। व्यक्तिगत जीवन भल धन प्राप्तिर सुंदर जोग रहुअछि। अचानक धन प्राप्तिर जोग रहुअछि। व्यवसाय और चाकरी उच्च धरण व्यक्ति सहयोग प्राप्त हो। आपण पद प्रतिष्ठा बढ़ी पारे। कलाकार लगे दिनटी अनुकूल आपण प्रतिभा लोक प्रेरणा मिल। गृह शांति और सुखद वातावरण आज आपण लगे एक भिन्न अनुभूति और आनंदर दिन आर्थिक स्थिति मजबूत विद्यार्थी मान आज दिन अत्यंत शुभ पाठपढ़ा प्रति मनोनियोग करेंगे। बेकारी को भल रोजगार अवसर प्राप्त हो। भाग्यर सहयोग आज आपण प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान कर। कौन एक पूर्व योजना फलवती हो। स्वास्थ्य सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही जीवन साथी आपण खुशी रे। परिवार मध्य खुशी लहर धार्मिक भावना वृद्धि हो। मन में पवित्रता आज दिन कर्ममय आज आपण को कहीं आर्थिक सहयोग करें। पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य सठिक रूप से संपादन करेंगे। आज जहाँ भी इच्छा करेंगे ताहा करेंगे और भाग्यर सहयोग कारण जो भी कार्य करेंगे से सफलतार संभावना अधिक ही रही। तो आज दिन आप शुभमय करने आज आप हनुमान जी दर्शन करूँ और हनुमान चालीसा पाठ करूँ। एवं आज आप कहार को भी मिछ कहतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं सुंदर कर्कट राशि विषय जाना समाज में आप मान सम्मान बढ़। आपण जीवन को आहरी बढ़िया कर गढ़ाई चेष्टा करेंगे। दिनचर्या परिवर्तन करने लगे किसी भाई पारती। उचित परिश्रम में आपको सफलता मिल। तेज आज कहार को आवश्यकता अधिक भरोसा करूँ ना। जीवन साथी संपर्क मधुरता भरा आज दिन क्यारियर सुवर्ण सुजोग। गणमाध्यम क्षेत्र में काम कर व्यक्ति मैंने सम्मानित हो पारती। व्यावसायिक मामला आप यात्रा करेंगे। आज साहित्य आदि रुचि कला और साहित्य क्षेत्र में व्यक्ति मैंने सम्मानित हे। स्वादिष्ट खाद्य भोजन करेंगे। दाम्पत्य संबंध मधुर हो। आपण धन संबंधी मामलार समाधान हो। कौन निर्माण कार्य लगी योजना प्रस्तुत करेंगे। छात्रों क्यारियर नुआ मोड़ आसपे एवं शुभ सब्यस्त हो। विद्यार्थी मैंने पाठपढ़ार मनोनियोग करेंगे। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही आर्थिक दिगटी बहुत बढ़िया कौन एक नुआ कार्य आरंभ हो। कौन दीर्घ दिन इच्छा चरितार्थ हो। व्यापारी मानू अधिक अधिक लाभ देखा मिल। सुखाद्य भोजन अवसर प्राप्त करेंगे। कौन गोटे कार्य जहाँ आपण चिंतार कारण था निस्तार पाइबे। बंधु मान गहन समय कटे। घरे कम और बाहर अधिक समय कटिपे। धार्मिक यात्रा मान जोग बनुच्छी। कौन एक कार्य जहाँ बहुत दिन अटकी रही है पुनः आरंभ हो। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप संपादन करेंगे। भाग्यर सहयोग आज आपण प्रत्येक कार्य सफलता प्रदान कर। बंधु सहयोग प्राप्त करेंगे। पड़ोशी मान संपर्क सुधार आसो। दाम्पत्य जीवन मधुरता भर परिवार मध्य मतमतांतर दूर हो और स्नेह वृद्धि हो। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप माँ तारिणी को नड़िया प्रदान करूँ एवं कौन दिन दुखी को किसी साहाय्य करूँ। एवं आज आप कौन भी कार्य अधीर हूँ ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं सुंदर सिंह राशि विषय जाना आज आप निज ऊर्जा परिपूर्ण अनुभव करेंगे। दिनटी आपण लगे अनेक दृष्टि शुभ फलदायक और आनंददायक व्यक्तिगत जीवन भल पारिवारिक जीवन भल जहाँ इच्छा करेंगे करेंगे। पूर्व योजना सफलतार सहित संपन्न करेंगे। निज गृह निर्माण क्षेत्र में आग्रही रे। आर्थिक अवस्था परिवर्तन आसो। आज संपूर्ण दिनटी मन प्रसन्न कौन व्यक्ति सहित मनर मेल हो। व्यवसाय नुआ प्रस्ताव पर विचार करेंगे। छात्र छात्री मान लगे दिनटी अनुकूल धैर्य धरी रहिले आराम मिल। गृह को कौन संपर्क शुभ खबर आणिक आसवे। तेज सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर व्यक्ति मैंने अन्य मान कथा समय सठिक शब्द चयन करूँ ना तो किसी समस्या पड़ पारती। कारण आप अଯଥାରେ क्या सहित भी शत्रुता पर आचरण करें। जो कथबार्ता समय सावधान रे। आपंकर विरोध आचरण करें। तेज आप कथार न जाए कि कहार खराब कथा को गुरुत्व न दे धैर्य सहित समय को जीवा दिंतु और निज उपर बाघ संयमर आचरण करूँ। क्रोध पर नियंत्रण रखु। बाकी प्रत्येक क्षेत्र में आपण आज दिनटी अत्यंत ही शुभ रही। स्वास्थ्य भल पारिवारिक जीवन सुखमय छात्रों को सीनियर्स का सहयोग मिल। आज दिन आप लगे मिलामिशापूर्ण विदेशी कारोबार संबंधित भल खबर प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मानक आज अधिक परिश्रम करने पड़ो। कर्म क्षेत्र में सहकर्मी मानकर असहयोग देखा। अभिनय क्षेत्र में कार्य कर व्यक्ति लगे दिन शुभ धनर अभाव बोध होना। धार्मिक स्वभाव रे। स्वास्थ्य सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही
ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ପାଦରେ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ନୂଆ ଅନୁବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଠିକ୍ ଦିଶା ଦେବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶ ବଢ଼ିବ। ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ନୂଆ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରହିବ। କାରବାରର ବିସ୍ତାର ଲାଗି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ। ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ନିଜଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବେ। ଗରିବଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ହଠାତ୍ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଓ ଜଙ୍କଫୁଡ୍ ପରି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆଜି ସେଥିରୁ ଦୂର ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ରହିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆରେ ନାଲି ସୂତା ଗୁଡ଼ାଇ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ହଠାତ୍ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଅଫିସରେ କୌଣସି ଖାସ୍ କାମ ଅଧୁରା ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଭାବିଥିବା ଯୋଜନା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ନିଷ୍ଠ ବ୍ୟବହାରରେ ସବୁ କାମ ପୁରା କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ନୂଆ ବାହନ କିଣିବା ଲାଗି ମନ ବଳିବ। ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ସହଜରେ ହେବ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ନୂଆ ଅବସର ନଜରକୁ ଆସିବ। ପଇସା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବଡ଼ ମାମଲା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ଦିନଟି ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଦିନ ରହିବ। ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ଆପଣ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ନିଜ ପାଇଁ କମ୍ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜି କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସହଜ ଓ ସରଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପରିବାରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାକୁ ଶେଷ ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟର ଧନୀ ଜଣାଯିବେ। କର୍ମ କମ୍ ଓ ଫଳ ଅଧିକ କରି ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀକୁ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ 500 ଗ୍ରାମର ଲାଲ ମସୁର ଡାଲି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କଳାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ନୂଆ ଅନୁବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନରେ ମନ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ମନ ମୁତାବକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଚାନକ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ଭରା ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆଲୋଚକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କାରବାରରେ ଉନ୍ନତି ହେତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦିନଟି। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦିନଟି। ଆଜି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ ଓ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ସିନିୟର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ନୂଆ ଦିଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ।
ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ମିଳିବା ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ। ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ନିଜଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ମଜବୁତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ହିଁ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ବି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ମନ ନିର୍ମଳ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଓ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ସଠିକ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। କିଛି ନୂଆ ମିତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ଓ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଲାଲ ଜନ୍ତା କିମ୍ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥୋଇଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ଭରା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆଡ଼କୁ ରହିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତାଇବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଦର କରିବେ। କାମ କରିବା ଗତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମଦାନୀ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଭାବିଥିବା ଯୋଜନା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସୁନ୍ଦର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିପାରେ। କଳାକାରଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଓ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଶା, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ମାନସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତା ଭରା ରହିବ। ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣିନେବା ଭଳି କଥା କହିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବଜାୟ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ମନ ନିର୍ମଳ ଓ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ବି କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣ ନିଜର ଉର୍ଜାକୁ ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇବେ। ନୂଆ ବ୍ୟାପାର ଲାଗି ଯାତ୍ରା ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଅଫିସରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆସିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଲ କାମ କରି ଖୁସି ହେବେ। ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ହଠାତ୍ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଲୋକମାନେ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଲୋକମାନେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି। ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ। ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ନିଜଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତାଳମେଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ପୂରଣ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବେ। ଗରିବଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଯଶ ଓ ଖ୍ୟାତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଧନଲାଭର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ନୂଆ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ୱଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବାଇଗଣୀ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଫଇସଲା ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନରେ ମନ ଲାଗିବ। ତେବେ କୌଣସି କାମରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମେଳମେଳାପ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଉର୍ଜାଭର ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଅନ୍ୟ ସହରରେ କରିବା ଲାଗି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସିନିୟର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବିଦେଶୀ କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭଲ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଖୁସି ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହଜ ସରଳ ଓ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଅଧିକାର ବଢ଼ିବ। ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମନ ପବିତ୍ର ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଓ ମାଙ୍କୁ ଲାଲ ମନ୍ଦାରମାଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି କୌଣସି କଥାକୁ ବଢ଼ାଇ ଚଢ଼ାଇ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକତର କାମ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟକୁ ବଳ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଜବୁତ ରହିବ। ତେବେ କୌଣସି ଖବର ପାଇଁ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥ ଦେଣନେଣ ବ୍ୟାପାରରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଭାବପ୍ରବଣ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି କାହାଠାରୁ ଅର୍ଥ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ ତ ସେଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିଆସିବା ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ଆଜି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବର ଦିନଟିଏ। ସବୁକିଛି ମିଳାମିଶା ପରି ରହିବ। ନିଜର ଅହମିକା ଯୋଗୁଁ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ଫଳବତୀ କରିବାରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ରହିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ମୀନ ରାଶିରେ ହାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁର କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନର ଟୋପା ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।